برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، مرغی کا گوشت 10 روپے سستا، قیمت فی کلو 497 روپے، انڈوں کی قیمت میں استحکام 289 روپے درجن کی سطح پر برقرار۔ عبدالقادر سے بات کریں گے۔ عبدالقادر، آج کے ریٹس کے بارے میں بتائیے۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نسخہ میں جاری کیے گئے ہیں اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ برائلر کی کھپت کم اور سپلائی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بہتری ہوئی ہے، اور 10 روپے فی کلو تک برائلر سستا کیا گیا۔ 507 روپے فی کلو سے قیمت کم کر کے برائلر گوشت کی اب 497 روپے فی کلو مقرر کی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 3 روز سے برائلر کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ تھا، اور ایک بار پھر شہریوں کی جانب سے برائلر کی خریداری جو ہے اس کو محدود کیا گیا، جس کی وجہ سے برائلر کی سیل متاثر ہوئی ہے اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بہتری آئی، اور قیمتیں آج 10 روپے فی کلو تک کم کی گئی ہیں۔ زندہ برائلر 7 روپے فی کلو تک سستا کیا گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر 323 کے پرچون زندہ برائلر جو ہے 331 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، اور اس حوالے سے جو برائلر ٹریڈرز ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ سپلائی آج جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، کیونکہ آج جو دکاندار ہیں ان کی جانب سے کھپت کم ہونے کی وجہ سے آرڈر ہی کم کیے گئے تھے، اور آرڈر کے مطابق جو ہے آج سپلائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں آج مستحکم ہوئی ہیں اور 10 روپے فی کلو تک کم ہوئی ہیں۔ اور اگر سپلائی اسی طرح رہی تو قیمتیں مزید کم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر سپلائی اور ڈیمانڈ میں ایک بار پھر جو ہے وہ گیپ آیا تو قیمتوں میں اضافے کا خدشہ۔ دوسری جانب انڈوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ 289 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھے گئے، اور اس حوالے سے جو ایگ ریٹیلرز ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ انتظامیہ جو ہے انڈوں کی قیمتوں میں نہ تو اضافہ کر رہی ہے نہ ہی کمی کر رہی ہے، جبکہ مارکیٹ کی صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ مارکیٹ میں 289 کے برعکس جو ہے انڈے 300 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ 25 روپے کا ایک انڈا جو ہے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے، کیونکہ سردیوں میں انڈوں کی جو کھپت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق قیمتوں کا تعین نہیں کر رہی ہے۔ انڈوں کی قیمت 289 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی، اور انڈوں کی پیٹی 8,550 روپے کی جو ہے وہ سطح پر برقرار رکھی گئی ہے۔ مارکیٹ میں فی انڈا جو ہے 25 سے 26 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 300 روپے فی درجن تک مارکیٹ میں انڈے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ جی تو عبدالقادر، یہ بتائیے، جس طرح گزشتہ ہفتے کی بات کریں تو تقریباً 2 دن میں 97 روپے کی کمی ہوئی، پھر 14 روپے کا اضافہ ہوا، پھر 3 روپے کا، پھر 10 روپے آج پھر سستا ہوا چکن، تو آنے والے دنوں میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، جو برائلر کی قیمتیں وہ عدم استحکام کا شکار ہیں، کیونکہ گزشتہ ہفتے میں برائلر کی قیمتیں جو ہیں وہ غیر معمولی طور پر پہلے کم ہوئی، جس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ 650 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچنے کے بعد برائلر کی جو سیل ہے وہ پوری طرح متاثر ہوئی تھی۔ 70 سے 80% تک برائلر جو ہے مارکیٹ میں سیل نہیں ہو رہا تھا، جس کے باعث جو قیمتیں ہیں وہ 98 روپے تک کم ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک بار پھر سپلائی کو متاثر کیا گیا اور دن بدن قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور ایک بار پھر جو ہے وہ قیمتیں 507 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچا دی گئی۔ لیکن اب پھر جو ہے وہ آج مارکیٹ میں آغاز کے ساتھ ہی جو برائلر کی طلب تھی اس میں کمی دیکھنے کو مل رہی، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بہتر جانتے ہوئے قیمتوں میں 10 روپے فی کلو تک کمی کی گئی ہے، اور توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر شہریوں کی جانب سے اسی طرح جو برائلر کی خریداری ہے، مہنگے برائلر کی خریداری کو محدود کیا گیا تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی مزید بہتر ہوگی اور قیمتیں جو ہیں وہ مزید کم ہو سکتی ہیں۔ تاہم اگر فارمرز کی جانب سے سپلائی کو جو ہے مصنوعی طور پر ایک بار پھر روک دیا گیا تو قیمتیں دوبارہ متاثر ہوگی اور جو ہے قیمتیں دوبارہ بڑھ سکتی ہیں۔ جی تو موسم کے اثرات کیسے رہیں گے؟ کیونکہ آنے والے دنوں میں بارشوں کا بھی امکان ہے اگلے 2 ہفتوں کے دوران، تو اگر بارشیں ہوتی ہیں، سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو پروڈکشن یا جو پیداوار ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، اس سیزن میں تو برائلر کی پیداوار جو ہے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 300 اور 350 روپے فی کلو تک بکنے والا برائلر جو ہے وہ 600 روپے فی کلو تک بھی مارکیٹ میں بکتا رہا، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ جو برائلر کی پیداوار ہے وہ تقریباً 25 سے 30% تک متاثر ہوئی، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو حکومت کی جانب سے درآمدات پر پابندیاں عائد کی گئی تھی، اس کے باعث جو ہے برائلر کی فیڈ یا پولٹری فیڈ جو ہے اس کا خام مال پورٹ سے جو ہے وہ پولٹری فارم تک نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے متعدد فارمرز کی جانب سے جو ہے کاروبار کو ترک کیا گیا اور محدود کیا گیا، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اور انڈوں کی صورتحال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، کیونکہ انڈوں کی پیداوار جو ہے وہ بھی اس سال 30 سے 35% تک کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انڈے جو ہے ریکارڈ سطح پر پہنچے ہیں، اور انڈوں کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے وہ بھی بگڑتی ہوئی صورتحال میں رہی،
اور تاہم اس حوالے سے جو پاکستان پولٹری ایسوسیشن ہے اس کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے یہ غیر سنجیدگی کا رویہ اسی طرح برقرار رکھا گیا تو آنے والے دنوں میں انڈوں کی قیمتوں اور برائلر کی قیمتوں میں ایک بار پھر جو ہے غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملے گا. تو اگر فیڈ کی بات کریں، خام مال امپورٹ کیا جانا تھا، جس طرح آپ کو ہی پتہ ہے کہ سویابین اور کینولا کے جو سویابین اور کینولا جو ہے وہ کراچی بندرگاہ پر وہ وہاں پر پھنسا ہوا تھا سارا خام مال، تو اس حوالے سے کچھ بہتری ہوئی؟ ہاں جی بالکل، اس حوالے سے جو ہے وہ جو پاکستان پولٹری ایسوسیشن اور بھارتی حکومت کے مذاکرات تھے ان میں تقریباً 2 ماہ تک تعطل پچتا رہا، لیکن اب جو ہے مذاکرات جو ہے وہ بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فیڈ کو جو ہے یا اس کے خام مال کو جو ہے وہ کلیئرنس کی جا رہی ہے، اور اب جو ہے فیڈ اور سویابین اور کنولا بین جو ہے ان کو ہی کلیئرنس کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ کم بھی ہوئی تھی اور قیمتوں میں استحکام بھی دیکھنے کو ملا تھا. لیکن تاہم ابھی بھی جو درآمدی سامان پولٹری کے حوالے سے جو پورٹس پر پھنسا ہوا ہے وہ مکمل طور پر کلیئر نہیں ہو سکا، لیکن اس کو مرحلہ وار کلیئر کرنے کا حکومت کی جانب سے انڈیا دیا گیا. شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں، پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے 3 نام سامنے آ گئے. پی ٹی آئی کاف لیگ نے مشترکہ طور پر 3 نام تجویز کر دیے. احمد نواز سکھیرا، نصیر خان اور ناصر سعید کھوسہ کے ناموں پر اتفاق کیا گیا. پرویز الہی کہتے ہیں کہ تینوں نام عمران خان سے مشاورت کے بعد فائنل کیے گئے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کاف لیگ کو پی ٹی آئی میں ضم ہونے کی پیشکش کی ہے. سلمان پارک میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہوئی. عمران خان نے پی ٹی آئی لیڈرشپ میں زیر بحث آنے والے ناموں کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا. ملاقات کے بعد چودھری پرویز الہی کی جانب سے میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے احمد نواز سکھیرا، نصیر خان اور ناصر سعید کھوسہ کے نام تجویز کیے گئے ہیں. عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی میں ضم ہو جائیں. مونس الہی کی بھی یہی رائے ہے. ہم نے میٹنگ رکھی ہے گھر پہ، ہمارے تمام ایم پی ایز ایم این ایز آ رہے ہیں، اس میں سارے پارٹی کے عہدیدار بھی آ رہے ہیں. کامل علی آغا صاحب جو سینیٹر ہیں اس میں ہم مشورہ کریں گے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ پارٹی میں ضم ہو جائیں تو وہ پارٹی کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے، اور مونا صاحب کا بھی یہی خیال ہے. عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اجلاس میں ابتدائی طور پر 2 ناموں سابق بیوروکریٹ ناصر کھوسہ اور وکیل رہنما پرویز حسن کے ناموں پر غور کیا گیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت پنجاب کے ریجنل پارٹی صدور ڈویژنل کوآرڈینیٹرز اور پارٹی لیڈرشپ کی میٹنگ میں عمران خان نے ڈویژنل سطح پر ٹکٹوں کے حوالے سے 2 دن میں پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کر دی. مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ بدنیتی کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کو بلیک لسٹ کرنے کا بھی فیصلہ. چیئرمین پی ٹی آئی سے ٹی وی چینلز کے پروڈیوسرز نے بھی ملاقات کی. عمران خان نے کہا کہ پنجاب میں ہمارا مینڈیٹ کم کرنے کی کوشش ہوئی تو مزاحمت کریں گے. عمران خان نے کہا کہ اس وقت ہم یا ڈیفالٹ ہیں یا آئی ایم ایف کا آپشن ہے. بہتر ہوگا ہم اس صورتحال میں آئی ایم ایف کی طرف چلے جائیں. سابق صدر آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین کی لاہور میں اہم ملاقات ہوئی. پنجاب کے عام انتخابات اور دیگر سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا. دونوں رہنماؤں آصف زرداری اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان ہونے والی ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی. ملاقات بلاول ہاؤس میں ہوئی. کاف لیگ کے مرکزی رہنما چودھری شافی حسین اور چودھری صالح حسین بھی موجود تھے. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے کہا کہ ملک کو اس وقت اکانومی کے حوالے سے سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور ہم سب کو مل کر پاکستان کے معاشی حالات کا کنٹرول کرنا ہے. رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوگی تو سیاست بھی مضبوط ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم مشکل کام ہے. ماضی سے سبق سیکھا ہے. جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے انہیں ترجیح دی جائے گی. پی ٹی آئی کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی. محمد یاسین کی رپورٹ. غازی آباد میں پی ٹی آئی کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم. میاں حماد اظہر نے رکنیت سازی کیمپ کا دورہ کیا.
इस मौके पर रहनुमा PTI का कहना था कि पंजाब का इलेक्शन नहीं पूरे मुल्क का है, बड़ी तब्दीली आने वाली है। निगरान वजीर आला के लिए ऐसा नाम देंगे जो मतनाज़ा ना हो। PTI मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है। 3 नाम ज़रूर देंगे और हम 3 नाम ऐसे देंगे निगरान वज़ीर आला के लिए कि जिन पे कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, जिनकी जो गैर मुतनाज़े होंगे, जो सियासी जिनकी कोई इंक्लिनेशन नहीं होगी और जिनकी क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर कोई दाग नहीं होगा। हमाद अजहर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुफ्ता इस्माइल और इसहाक डार ने मुल्क की मईशत को तबाह किया है। मुल्क के साथ जो खेल खेला गया वो स्याह तरीन दौर था। PDM ने इक़्तिदार में आकर सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाए। साबिक वफाकी वजीर ने दावा किया कि एक सर्वे के मुताबिक 56% लोगों ने इमरान खान से उम्मीद वाबस्ता की है। मुआशी तबाही से बचने के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं पंजाब के बाद अब विफाक में एतमाद का वोट आ रहा है। हमने नंबर पूरे किए, अब इनकी नंबर पूरे करने की बारी है। मुल्क के हालात को देखते हुए हर कोई अपना पैसा लेकर बाहर जा रहा है। लाहौर एक्सपो सेंटर में तामीराती सनती नुमाइश का इनेकाद। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि PDM हुकूमत पर किसी को एतमाद नहीं रहा। पाकिस्तान में पहली बार डॉलर के 3 रेट हैं। आपकी एक्सपोर्ट गिर गई हैं, आपकी रेमिटेंसेस जिस मुल्क के अंदर 3 एक्सचेंज रेट हो, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या कि 3 एक्सचेंज रेट डॉलर के मिल रहे हैं। एक जो इंटरबैंक है, एक ओपन है, एक लुक छुप के जिसे हम कहते हैं वहाँ से एक एक्सचेंज रेट है। मियां असलम इकबाल का मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से हर चीज नापैद हो गई, गरीब आदमी का जीना महाल हो चुका है। मियां असलम इकबाल ने दावा किया कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, जल्द वफाक में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब की बात करें तो चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ को नाकामी नज़र आ रही है, इसलिए वतन वापस नहीं आ रहे। नून लीग वाले एक्सपोज हो गए, इलेक्शन में मुंह छुपाते फिरेंगे। अब शहबाज शरीफ की बारी है कि एतमाद का वोट लें। लियाकत अली की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज़ आमद। वज़ीर आला ने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी और जामे मस्जिद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तिताह किया। हाफिज अमार यासिर, रासिख इलाही, मौलाना हनीफ जालंधरी, सेक्रेटरी औकाफ मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी और कमिश्नर लाहौर समेत दीगर मुतल्लका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था, पहली से 5वीं तक स्कूलों में नाजरा तालीम को लाजिम करार दिया गया, दीन के असूलों के मुताबिक काम किए हैं। साहिबजादा हामिद रजा का शुक्रिया अदा करता हूँ। सईदुल हसन शाह की खिदमात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। साहिबजादा हामिद रजा साहब की दुआएं हमारे साथ रही हैं, इनकी मुशावरत साथ रही है, वो ख़ास तौर पर उनको हमने मदऊ किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह आज वो नहीं आ सके, कुछ तबीयत उनकी ख़राब थी। नारोवाल के हमारे सैयद हुसैन शाह साहब, जब मैंने 2004 में ये अकेडमी शुरू की थी तो उस वक्त वो हमारे वज़ीर हुआ करते थे। तो इसलिए उनकी जो खिदमात हैं उनको फरामोश नहीं किया जा सकता और बड़ा अच्छा इसके अंदर उन्होंने काम किया। वज़ीर आला ने कहा कि हमारे खिलाफ कहा गया कि काफ लीग असेंबली नहीं तोड़ेगी। इमरान खान का साथ ईमानदार होने की वजह से दिया है। मुस्लिम लीग नून का भी पीपल्स पार्टी की तरह हाल होगा। पंजाब में आटे बहरान का कोई मसला नहीं है। नून लीग दा हशर होना है जरा पीपल्स पार्टी का। आज आटे का वो हशर हो गया है, रेट इतना नीचे आ गया है, जाके पता तो करो। और हमने कोटा पहले 50% 100% कोटा दे दिया है। जितनी गंदम है मैंने कहा निकाल के रखो, और ट्रकों के ट्रक उन्होंने किए हुए हैं और लोग आटा ले रहे हैं। आटे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही ने मजीद कहा कि सारी कौम आपको इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी नजर आएगी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली की तहलील का आईनी अमल मुकम्मल हो गया। महकमे कानून ने पंजाब असम्बली की तहलील का गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पंजाब असम्बली वज़ीर आला की एडवाइस पर तहलील हो गई। असम्बली की तहलील 14 जनवरी को रात 10:10 से हुई, जिसके बाद अब पंजाब कैबिनेट और अरकान असम्बली के ओहदे ख़त्म हो गए। तमाम स्पीकर पंजाब असम्बली सुल्तान खान, डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम, आइंदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब तक काम करते रहेंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही भी निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर तक अपने मनसब पर रहेंगे।
PTI کے منحرف اراکین نے واپسی کے لیے رابطے کر لیے. عمران خان نے منحرف سابق ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات سے انکار کر دیا. عمران خان نے ملاقات سے انکار کرتے ہوئے منحرف ارکان کو سینٹرل سیکریٹریٹ میں شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرانے کا کہا گیا اور کہا کہ پارٹی سیکریٹری جنرل اسد عمر کے سامنے پیش ہو کر اپنی وضاحت پیش کریں. وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کے وقت فیصل چیمہ، مومن وحید اور خرم لغاری ایوان سے غیر حاضر تھے. ان تمام ارکان کو PTI نے شو کاز نوٹسز جاری کر کے وضاحت طلب کی تھی. PTI کے کارکن منحرف ارکان کے حلقوں میں احتجاجی مظاہرے بھی شروع کر چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مختلف منصوبوں کی منظوری دی. نظر ثانی شدہ ماحولیاتی اور سماجی مینجمنٹ سسٹم کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اینڈ مانیٹرنگ بورڈ کا 12واں اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ نے ملتان بہاڑی دو رویہ سڑک کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری دی. پہلے مرحلے میں ملتان سے ٹبہ سلطان پورہ تک 2 رویہ 39 کلومیٹر طویل سڑک تعمیر کی جائے گی. اجلاس میں فیصل آباد شنیور سرگودا 2 رویہ سڑک کی تعمیر کے منصوبے کی بھی منظوری دی گئی. اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اینڈ مانیٹرنگ بورڈ کے 11ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی. چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں امیر زکوٰۃ دے تو ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں، غریب عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا. ووٹ اس کو دیں گے جو حق و انصاف کی بات کرے. زین العابدین کی رپورٹ. جوہر ٹاؤن میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور نمائندہ خصوصی وزیر اعظم مولانا طاہر محمود اشرفی نے خلافت راشدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم خلافت طرز کی طرح کی ریاست چاہتے ہیں. آج طاقتور کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا. نہ کوئی ابو بکر صدیق جیسا آ سکتا ہے، نہ کوئی عمر بن خطاب جیسا آ سکتا ہے، نہ کوئی حیدر کرار جیسا آ سکتا ہے، نہ کوئی سیدنا عثمان جیسا آ سکتا ہے. تو مدینہ کی ریاست یا خلافت راشدہ کا نظام کیسے لاؤ گیا؟ اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس طرز کی ریاست ہم چاہتے ہیں بن جائے، اس طرح کی ریاست بن جائے. مولانا طاہر اشرفی نے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں، غریب عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں، محاذ ذرائع سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایک باپردہ عورت وہ بھی لائن میں دھکے کھا رہی ہے کہ آٹا دے دو. ایک سفید ریش بزرگ وہ بھی لائن میں دھکے کھا رہا ہے کہ آٹا دے دو. اور ہمیں ہمارے قیادت، سیاسی قیادت کو، حکومتوں کو آپس میں لڑائی کی پڑی ہوئی ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، بچوں کو کھانا نہیں مل رہا. مولانا طاہر اشرفی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم ہر حکومت سے اچھے کی بات کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز. سینئر وکلاء نے LDA کے بطور سینئر لیگل ایڈوائزر عہدے کا چارج سنبھال لیا. صاحبزادہ مظفر علی، عثمان عارف، وسیم عارف، بیرسٹر حارث عظمت، عامر وکیل بٹ اور عتیقہ حسن رضا سینئر لیگل ایڈوائزر تعینات کر دیے گئے. محمد اشفاق سے بات کریں گے. جی اشفاق. بطور سینئر لیگل ایڈوائزر عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. نوٹیفکیشن کے مطابق صاحبزادہ مظفر علی کو سینئر لیگل ایڈوائزر LDA لاہور ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا ہے. صاحبزادہ مظفر علی LDA کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیسز کی معاونت کریں گے اور اس سے قبل LDA کے کئی کیسز میں صاحبزادہ مظفر علی کو کامیابی حاصل ہوئی، جس کے باعث ان 5 سینئر لیگل ایڈوائزر کو 5 سال کے لیے تعینات کیا گیا ہے اور ہر سال ان کی کارکردگی دیکھ کر ان کے کانٹریکٹ میں توسیع کی جائے گی. نوٹیفکیشن کے مطابق عثمان عارف کو سپریم کورٹ میں سینئر لیگل ایڈوائزر تعینات کیا گیا ہے، وسیم عارف کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا گیا ہے. اسی طرح سے بیرسٹر حارث عظمت لاہور ہائی کورٹ میں فرائض سر انجام دیں گے. عامر وکیل بٹ بھی لاہور ہائی کورٹ میں بطور لیگل ایڈوائزر فرائض سر انجام دیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ اشفاق. تھنک فیسٹ کی بات کریں گے. لاہور میں افکار تازہ کے زیر اہتمام تھنک فیسٹ کے دوسرے دن بھی مختلف سیشنز ہوئے. سیاسی، سماجی اور آرٹس کے موضوعات پر گفتگو کی گئی. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی جانب سے تھنک فیسٹ کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا گیا اور طلباء نے فیسٹیول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بلال عقیل کی رپورٹ. تھنک فیسٹ کا دوسرا روز سیاسی، سماجی رہنماؤں، مختلف شعبوں کے ماہرین اور دیگر شخصیات کی فکر انگیز گفتگو. پہلا سیشن پولیٹیکل اکانومی کے عنوان سے ہوا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور ایس اکبر زیدی نے ملکی معیشت پر گفتگو کی.
एंड मैं सच्ची बात है और हम सब ये बात समझते हैं कि वी वरीड टू मच अबाउट द फ्यूचर्स ऑफ पीटीआई एंड पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी एंड ऑल दैट, एंड समबडी हैज टू फाइनली वरी अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. सो आई थिंक दैट all of us should now only be concerned about the future of Pakistan and also the past, also the present of Pakistan. And past is a prologue, we have to learn something from the past. दूसरे सेशन में पाकिस्तान आइन के 50 साल के मौजू पर गुफ्तगू हुई. माहिर कानून मरियम खान, फैसल नकवी और आबिद साकी ने बतौर पैनलिस्ट शिरकत की. जब 50 इयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे हम बात करेंगे तो आई थिंक हमें ये चीज़ तस्लीम करनी पड़ेगी कि ये एक बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड और सब ऑप्टिमल इसकी हिस्ट्री है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन है. पावरफुल के लिए दरवाजे रात के वक्त खुल सकते हैं अदालतों के, किसी बेसहारा गरीब और मजलूम के लिए अदालत का वक्त ख़त्म हो जाए तो उसकी आवाज़ सुनने वाला और सुनाने वाला कोई नहीं है. तो ये एक डायकोटमी है, एक कंट्राडिक्शन है, और वही उस कंट्राडिक्शन की बुनियाद वही स्ट्रक्चर है कि ताकतवर के लिए ये मुआशरा कुछ और चीज़ें फराहम करेगा और जो वो लोग हैं कि हम जो तारीख राहों में मारे गए उनके बारे में रियासत और समाज का रिस्पांस डिफरेंट है. तीसरे सेशन में पाकिस्तान लेफ्ट रिव्यू किताब की रोनुमाई हुई. मुसन्निफ प्रोफेसर सलीमा हाशमी, स्टीफन लियोन और प्रोफेसर तैमूर रहमान बतौर पैनलिस्ट शरीक हुए. The one thing that has flourished today, जब हम बड़े दुखी होते हैं, हम कहते हैं जी पाकिस्तान में कोई चीज़ जो है वो फल फूल नहीं रही, तो मैं कहती हूँ नहीं, एक चीज़ फल फूल रही है, वो नौजवान फनकार. My introduction to Pakistan was, you won the 65 war, and Ayub Khan was the greatest thing that ever happened. I see. So reading this, I think, was for me an education as well, because this history was masked from me. Right. I didn't know this history very well. I didn't realize just the extent to which and East and West Pakistan was a thing. एक और सेशन में पाकिस्तान में इस्लाम की हुक्मरानी किताब की रोनुमाई हुई. मुसन्निफ सारा होल्स, माहिर कानून सलमान अकरम राजा और प्रोफेसर आसिफ इफ्तिखार ने शिरकत की. Of the East India Company, they exported it there. In Egypt, it's different. It's a regime of protectorate, and then you've got the mandate system where Britain acted just as a tutelage, supposed tutor, and they're about creating national government. So I think this is what I show in the book, at least in the case of the Gulf, is the pragmatism into taking advantage of local situation. I finally came to the conclusion that there are critical junctures, let's say revolutions or when you're writing a constitution, where elites get together, they have a lot of leeway. In many ways, they have a blank slate, and they kind of outline their ideals. Doesn't mean those ideals are democratic, but they have greater maneuverability and ability to think outside the box. इवेंट के इनकाद में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तलबा पेश रहे. मुख्तलिफ इवेंट्स में शरका की गुफ्तगू पर अहम सवालात भी किए गए. महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया. सब्जी और फल अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर. प्याज 270, अदरक 460, करेली 140 और अरवी 130 रुपए किलो. सेब 350 रुपए फी किलो, जबकि केला 140 रुपए फी दर्जन फरोख्त किया जा रहा है. अब्दुल कादिर से बात करेंगे. जी अब्दुल कादिर. बिल्कुल, जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकमा जारी किया गया उसमें किसी सब्जी की कीमत में इजाफा नहीं किया गया और तमाम सब्जियों की कीमतों को मुस्तहकम रखा गया है. लेकिन ये इस्तेहकाम सिर्फ सरकारी महकमाओं तक ही महदूद है, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल जो है इसके बिल्कुल बरक्स है. मार्केट में जो प्याज है वो 270 से 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो सरकारी रेट है उसमें प्याज 235 रुपए मुकर्रर किया गया. इसी तरह टमाटर 60 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन 180 रुपए फी किलो तक किए जा रहे. लहसुन चाइना 350 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में जो लहसुन चाइना की फरोख्त है वो 400 से 410 रुपए फी किलो तक की जा रही है. अदरक 405 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 460 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है. मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टींडे फार्मी 58 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 80 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं. आलू 31 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन आलू की फरोख्त 50 रुपए फी किलो तक की जा रही है. मेथी 60 के बरक्स 90 रुपए फी किलो तक, बैगन 55 के बरक्स 70 रुपए और करेले 110 के बरक्स 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं. शिमला मिर्च जो है 90 रुपए फी किलो में आज शहरियों को फरोख्त की जा रही है. मटर 110 रुपए, अरबी 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है. फलों के सरकारी नरखनामों में जो जारी किए गए हैं उसमें 6 फल महंगे किए गए हैं, जिसमें सेब काला कोल्हू 5 रुपए महंगा करके 255 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में
350 से 360 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 5 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में 140 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। खजूर ईरानी 5 रुपए इजाफे के बाद 340 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 410 से 420 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही। मौसमी 5 रुपए इजाफे के बाद 125 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 250 रुपए फी दर्जन तक की जा रही है। कीनू 5 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन कीनू की फरोख्त जो है 130 के बरस 260 रुपए फी दर्जन तक की जा रही है। अमरूद 1 रुपए इजाफे के बाद 75 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में अमरूद 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी महकमाओं में जो है उनकी कीमतें कुछ और दर्ज हैं, लेकिन शहरियों से जो कीमतें वसूल की जा रही हैं मार्केट में वो जो है वो जायद वसूल की जा रही हैं, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि सरकारी महकमाओं का रोजाना इजरा किया जाता है, लेकिन रोजाना ही सरकारी महकमाओं पर अमल दरामद नहीं होता और सब्जियां और फल जो है महंगे दामों पर किए जाते हैं। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपने अपडेट किया इस बारे। यूटिलिटी स्टोर की एक छत तले अशिया के 2 रेट मुकर्रर, इंतहाई मुस्तहकीन को अशिया के कम निर्ख पर आम सारिफ को मार्केट रेट पर देने की पॉलिसी जारी, ताहम अशिया की दस्तयाबी का मसला बदस्तूर मौजूद। यूटिलिटी स्टोर्स पर तरीक़ाकार बदल गया, अशिया की दस्तयाबी मामूल पर न आई। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ और आम सार्फिन के लिए अलग अलग तरीक़ाकार पर अमल जारी। आटा, चीनी, घी और दालों की फराहमी में उतार चढ़ाव बरकरार। आम सारिफ के लिए सब्सिडी कम कर दी गई। आम सारिफ के लिए घी 375 रुपए फी किलो, जबकि बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए निर्ख 300 रुपए मुकर्रर। आम सारिफ के लिए आटे का 10 किलो थैला 648 रुपए में दस्तयाब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ को आटा 400 रुपए में मिलेगा। अशिया की दस्तयाबी सारिफ की नादरा से तस्दीक से मशरूत कर दी गई। अशिया की सप्लाई में तअत्तुल पर सारिफ चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई मैसेज आता है, लेकिन मैसेज आने के बाद हम स्टोर पे आते हैं, स्टोर पे आके देखते हैं तो कोई चीज़ नहीं मिलती। अब देखें कि गरीब बंदा जो यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि यहाँ सस्ती एशिया मिलती है, और वो देख रहा है वो वही चीज़ें बाहर दुकान से भी 400 सवा 400 का घी मिल रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। हुकूमती इक़दामात से सब्सिडी तो दी गई, लेकिन आम मार्केट में महंगाई से सफ़ेद पोश तबका रुल रहा है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सप्लाई बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई के साथ ज़रिए अजनास का बहरान भी सर उठाने लगा। महंगी खाद बीज के बाद खुश्क मौसम ने ज़रिए शोबे के लिए अलार्म बजा दिया। रवां साल भी ज़रिए शोबे पर भारी गुजरने का खदशा, किसानों ने हंगामी इक़दाम का मुतालबा किया। साल 2022 में किसान खेतों में हल चलाने से ज्यादा सड़कों पर एहतजाज करते रहे। हुकूमत वादे करती रही, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बिजली का टैरिफ 13 रुपए फी यूनिट करने का वादा वफा न हुआ। खादें महंगी फरोख्त हुई तो अब गैस ना होने पर खाद की पैदावार ही रोक दी गई। डीजल भी सस्ता ना हुआ। ज़रई मुल्क होने के बावजूद सालाना 14 अरब डॉलर की मुख्तलिफ ज़रई अजनास दरामद की जाती हैं। गंदम की दरामद अब भी जारी है। कपास की पैदावार जरूरत से 3 गुना कम हुई। किसान कहते हैं ज़रई इमरजेंसी नाफज करें, वरना रोटी के भी लाले पड़ेंगे। ज़रई बहरान नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी पैदावारी लागत बढ़ चुकी है। DAP का रेट बढ़ गया, यूरिया का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, बीज का रेट बढ़ गया, हमारी मजदूरी बढ़ गई, तमाम अखराजात हमारे बढ़ चुके हैं जी। एक दूसरा, हुकूमती तरजीहात में कहीं भी ज़राअत नहीं है, हुकूमत इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। दीगर वजूहात अपनी जगह। दिसंबर खुश्क गुजर गया, जनवरी में भी मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। माहिरीन कम पानी से ज्यादा काश्तकारी के जदीद तरीकों पर अमल का कह रहे हैं। तरबेला कमांड की नहरों की बंदी अभी हुई है, मंगला कमांड की नहरें जल्दी खुलने वाली हैं, क्योंकि वो दिसंबर में बंदी होती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्दी बारिश भी आएगी और हम इस खुश्कसाली और शदीद सर्दी से छुटकारा हासिल करेंगे। गुज़श्ता मानसून सीजन में तरबेला डैम चंद रोज के लिए पूरी इस्तादाद से भरा, लेकिन मंगला डैम ना भरा जा सका, जबकि नए डैम ना बनने से भी पानी जखीरा नहीं हो पाता। ज़रई शोबे की बेहतर पैदावार के लिए पानी सबसे अहम अंसर है, और खुश्क साली की वजह से खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ज़रई शोबे की पैदावार मुतासर हो सकती है, जिससे मुल्क की मईशत मज़ीद सुस्त रवी का शिकार हो सकती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। खुश्क मेवाजात की खरीदारी भी ख्वाब बन गया। मूंगफली, अखरोट, बादाम और दीगर खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों ने कहा कि महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल,
खुश्क मेवाजात खरीदने का तो सोच भी नहीं सकते। सलमान तारिक की रिपोर्ट। मौसम सरमा की सौगात खुश्क मेवाजात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। महंगाई की वजह से खुश्क मेवाजात आवाम की पहुंच से कोसों दूर है। गुज़श्ता साल की निस्बत खुश्क मेवाजात की कीमतों में कई सौ रुपए इजाफा हुआ। अखरोट 1000 रुपए से बढ़कर 1800 रुपए फी किलो, बादाम 600 रुपए के इजाफे के साथ 2800 रुपए फी किलो, 300 रुपए फी किलो मिलने वाली खजूर 600 रुपए किलो हो गई। काजू 2600 रुपए से बढ़कर 3200 रुपए फी किलो। मूंगफली का रेट भी डबल हो गया, फी किलो कीमत 600 रुपए तक जा पहुंची। मॉल रोड पर खुश्क मेवाजात की दुकानों के बाहर मौजूद शहरियों ने बताया कि खुश्क मेवाजात इतने महंगे हैं कि खरीदना मुहाल हो गया है। अब तो 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। खुश्क मेवाजात खरीदने का तो सोच भी नहीं सकते। रेट जो है ना वो डबल ट्रबल हो रहे हैं। ये गरीब की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है, और ये किसी का शौक है ना खाने का, वो भी पूरा नहीं हो सकता, इतनी महंगाई है। ड्राई फ्रूट है, ये तो बहुत दूर की बात है। हम तो सब्जियां नहीं खा सकते। जो आटा रोटी है हमारे गरीबों के लिए वो नहीं है, तो ये हम कहाँ से खाएंगे। मार्केट में अब कोई चीज सस्ती नहीं रही। मुतवस्सित तबका महंगाई की चक्की में मुसलसल पिस रहा है, लेकिन मुतल्लिका हुकाम ने चुप साध रखी है। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। महंगाई के तूफान ने लंडा बाजार का भी रुख कर लिया। लंडा बाजार भी मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर होने लगा। गर्म मलबूसात गुज़श्ता साल की निस्बत दुगनी कीमतों पर मिल रहे हैं। शहरी परेशान, कहते हैं अब तो लंडा बाजार से खरीदारी भी मुमकिन नहीं रही। फाहद अमीन की रिपोर्ट। लंडा बाजार में भी महंगाई की भरमार। सर्दी से बचाव के लिए सफेदपोश तबके का वाहिद सहारा लंडा बाजार भी महंगाई की लपेट में है। टैक्सेस की भरमार ने लंडा बाजार में भी महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। जैकेट्स, जर्सियां, गर्म कपड़े और जूते गुज़श्ता साल की निस्बत दुगनी कीमतों पर फिरोख्त होने लगे। 200 रुपए में मिलने वाली जर्सी 300 से 400 रुपए तक मिल रही है। जैकेट और ट्राउजर 500 से 600 रुपए तक दस्तयाब। खरीदार और दुकानदार दोनों ही महंगाई का शिकवा करते दिखाई दिए। कहते हैं जैकेट्स, ट्राउजर्स, मोजे और जूते भी महंगे हो गए। गरीब आदमी सर्दी से बचने के लिए लंडा बाजार से खरीदारी कर लेता था, अब ये भी मुमकिन नहीं रहा। बोहड़वाला चौक हाजी कैंप लंडा बाजार के दुकानदारों ने कहा कि चैरिटी वाली अशिया पर भी हुकूमत ने टैक्सेस की भरमार कर दी। महंगाई इतनी है कि चीजें सस्ती फिरोख्त करना मुमकिन नहीं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। रेलवे इंतजामिया और पुलिस की मुबैना गफलत। लाहौर में रेलवे स्टेशन जैसी हसास जगह पर सिक्योरिटी को नज़रअंदाज किया गया। रेलवे स्टेशन पर नस्ब 25 कैमरे खराब निकले। फाहद अमीन की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी का अल्लाह ही हाफिज। एक अरसा बीत गया, खराब कैमरे ठीक न करवाए जा सके। 47 कैमरों में से 25 कैमरे खराब होने का इंकशाफ। प्लेटफॉर्म नंबर 2, 4 और मेन लॉबी में लगे कैमरों के रिजल्ट्स भी इंतहाई नाकिस हैं। रेलवे इंतजामिया को स्पेशल ब्रांच में दीगर शोबाजात जानिब से मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, खराब कैमरों की मरम्मत के लिए कोई इक़दामात न उठाए गए। रेलवे पुलिस राय का कहना है कि कैमरे न होने के बायस चोरी के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। तर्जुमान रेलवे पुलिस कहते हैं रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। खराब कैमरों को जल्द अज जल्द तब्दील किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। शेरावाला फ्लाईओवर मनसूबा एलडीए ताहाल फ्लाईओवर को PC1 के मुताबिक मुकम्मल न कर सकी। एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग ने लाइट्स पोल लगाकर मजीद काम बंद कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। शेरावाला के मकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा अभी भी अधूरा। एलडीए इंतजामिया ताहाल फ्लाईओवर को PC1 के मुताबिक मुकम्मल न कर सकी। शेरावाला फ्लाईओवर को मुकम्मल करने के लिए मार्च 2022 की डेडलाइन दी गई थी। डेडलाइन गुजरने के 10 माह बाद भी मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है। फ्लाईओवर की लाइटिंग का इंतजाम करने में एलडीए की कोताही सामने आ गई। एलडीए इंतजामिया ताहाल फ्लाईओवर और सर्कुलर रोड पर लाइट्स की तनसीब न कर सकी। एलडीए की शोबा इंजीनियरिंग ने लाइट्स पोल लगा के काम बंद कर दिया। फ्लाईओवर रात के औकात में अंधेरे में डूब जाता है। बेशतर रोड लाइट्स पोल को ग्रीन बेल्ट के दरमियान में ही फेंक दिया गया। एलडीए इंतजामिया का कहना है कि रोड लाइट्स लगा रहे हैं, 2 माह में काम भी मुकम्मल कर लेंगे। हुकूमत की गैर यकीनी मुआशी पॉलिसीज मसाइल का बायस बन रही है। अद्वियात समेत खाबाल की इम्पोर्ट होने से सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर है। इम्पोर्टर्स एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के सदर इजाज़ तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के सदर एजाज तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास। वाइस चेयरमैन पयाब ताहिर मंसूर चौधरी की खुसूसी शिरकत। सदर इम्पोर्टर्स एसोसिएशन एजाज तनवीर ने बताया कि हुकूमती ऐलान के मुताबिक ताजरों ने अरबों रुपए का माल इम्पोर्ट कर लिया है। अब बैंक्स के पास LCs खुलवाने के लिए जाते हैं तो ताजरों को स्टेट बैंक के पास जाने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी को शटल कॉक बना दिया है। सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सप्लाई चेन जो अगले 2-3-4 महीनों के अंदर बहुत बड़ा क्योस आने वाला है कि शॉर्टेजेस का, क्योंकि हमारा सारा मुल्क जो है वो इम्पोर्ट बेस है।
دوسری بات یہ ہے کہ جو امپورٹرز کے ساتھ بے شمار لوگ جو ہیں روزگار ہے وہ ختم ہوگا. اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بزنسز جو ہیں انفراسٹرکچر ٹوٹ جائے گا. اگر یہ انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا تو دوبارہ نہیں بن سکتا. وائس چیئرمین پیاب طاہر منصور چودھری نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ادویات کا خام مال امپورٹ نہیں ہو رہا. حکومت اس اہم مسئلے کو فوری حل کرے.